السلام علیکم ساتھیو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے چکا دینے والا واقعہ بھی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جب جادو کے ذریعے ایک نیک شخص کی 6 اولادوں کو مار دیا گیا۔ لیکن کیسے ہوا یہ سب؟ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ دل کو چھو جانے والا واقعہ۔ تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ مکمل ہمارے واقعات کو آپ سنا کریں، کیونکہ ایک سبق چھپا ہوتا ہے۔ تو آپ ویڈیو کو برائے مہربانی لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ زیب ٹی وی کو، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ کسی جگہ ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ وہ اچھے اور شریف انسان تھے، سلجھے ہوئے میٹھے لہجے والے تھے۔ وہ 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی شرافت کی مثال ہر جگہ دی جاتی تھی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے خلاف شریعت کوئی کام کیا ہو۔ ان کی بیوی بھی بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ہی آزمائش لیتا ہے، یعنی امتحان لیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ امتحان شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اس کا پیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کبھی کبھی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پر شیطان تو انسان کا ہمیشہ سے دشمن ہے۔ وہ کبھی بھی انسان کو آباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے، اور وہ چیز جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے اور اس کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے وہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، تو وہ شیطان اس بندے کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے۔ تو یہی ان صاحب کے ساتھ ہوا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، اور کبھی زیادہ کی خواہش نہیں کی تھی۔ جہاں وہ خود صابر شاکر اللہ کے حکم پر راضی رہنے والے تھے، ان کی بیوی بھی اپنے شوہر کی طرح ہی تھی، یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی ان کے اندر کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ گناہ کی وجہ سے کسی مصیبت میں پڑے ہیں۔ مالک دو جہاں نے ان کو ہر خوشی سے نوازا تھا، بس یہ خواہش تھی کہ اولاد کی دولت سے نواز دیا جائے۔ تو وہ اور ان کی بیوی دعا کرتے کہ اللہ رب کریم ان کو بھی اولاد کی نعمت دے دے، بیٹی دے یا بیٹا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اولاد جس سے آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے، وہ ان کو چاہیے تھا۔ اب 1 سال دعا کرتے گزر گیا، تو ایک دن ان کی بیوی نے خوشخبری دی کہ وہ امید سے ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کی زندگی کی بہترین تمنا پوری ہونے والی تھی۔ ان کو اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا، لیکن 9 مہینے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہونے والی تھی تو بچہ مردہ پیدا ہوا۔ بیوی تو دکھ سے رو پڑی، غم بہت بڑا تھا، پر وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی جان کر صبر کر لیا۔ مومن اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ دوسری بار بھی زمین و آسمان والے کے آگے جھولی پھیلائی گئی، لیکن یہ تو لگاتار سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک بچے کے غم سے نہ نکلے تھے کہ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، اور بار بار جب بھی بچے کا جنم ہونے والا ہوتا وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا۔ اب ان کے دماغ میں خیال آیا کہ میں بیوی کا علاج کرواتا ہوں، آخر کیا مسئلہ ہے کہ بچے کی پیدائش ہونے سے پہلے ہی وہ مردہ ہو جاتا ہے، یا پیدا ہونے کے بعد وہ زندہ نہیں رہتا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر سے بات ہے کہ 5 بچوں کے جنم لینے کے بعد وہ زندہ نہ بچے۔ ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کیا ہوگی۔ انہوں نے اپنی بیگم کا علاج کروایا، سارے حکیموں اور طبیبوں کے پاس لے گئے، اور سب نے کہا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ رضائے الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے بہت سے عاملوں کے پاس جا کر بھی اس بات کا پتہ لگوایا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں پر دوسرے حکیم ڈاکٹر کام نہیں کرتے وہاں پر عامل لوگ علاج کرتے ہیں۔ پر ہر بار ان کو یہ سن کر بہت افسوس ہوتا کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہ سکتی، اور وہ اب اس بات کو مان لیں کہ وہ باپ نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ صاحب افسردہ ہو کر کہنے لگے، اے مولا کریم تو کتنا بڑا ہے، ہمیں مایوس ہو رہا ہوں کہ شیطان تو ہمارے خون میں بسا ہوا ہے، پر اے دونوں جہاں کے مالک تو نے خود کہا ہے اولاد، رزق، یہ سب نصیب سے ملتا ہے، اور یہ سب ہمارے لیے خوشی کی وجہ ہے، اور اولاد کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اچھے کام کو آگے بڑھائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری نسل میں کوئی بیٹا یا بیٹی آئے تاکہ وہ دین کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے اور میرے اور میری بیوی کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو دین کو پھیلائے۔ لیکن یہاں پر تو سب نے مجھے کہہ دیا کہ میں باپ ہی نہیں بن سکتا۔ کیا میں اور میری بیوی غم لے کر دنیا سے چلے جائیں گے کہ ہمارے پیچھے ہمارے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا بھی نہ ہوگا؟ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو نکلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب پلٹ کر دیکھا تو وہ ان کا دوست تھا، جو کہ ان کے رونے پر کہنے لگا، میرے دوست کیا ہوا، اتنا کیوں رو رہے ہو، ایسا کون سا دکھ ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ سن کر ان کی ہچکیاں بند گئی۔ دوست نے ان کو پانی پلایا اور چپ کرا کر کہا، کیا ہوا میرے یار؟ تو انہوں نے اپنی بات بتا دی اور کہا کہ میری بیوی بیمار رہنے لگی ہے، اس دکھ میں کہ اس کی اولاد زندہ نہیں بچتی ہے۔ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ میری بیوی نہ بانجھ ہے نہ میں بانجھ ہوں، تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اولاد کا اس طرح دنیا میں آنے سے پہلے مر جانا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں تو بہت بڑے آدمیوں کے پاس بھی گیا ہوں، عاملوں کے پاس گیا ہوں، انہوں نے کہا
کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ان کے دوست نے کہا تم جانتے ہو میں بھی ایک عامل ہوں، آج رات مجھ سے ملو، میں پھر بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ میں اپنے فلاں دوست کے پاس جاؤں گا۔ تو وہ جب اس کے گھر پر پہنچے تو وہ اس وقت عمل ہی کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے، پھر ان کے دوست نے کہا ہاں تو میرے دوست، میں جو بات تمہیں بتانے والا ہوں اس کو بہت دھیان سے سننا اور ایمان اپنا قائم رکھنا، کہ ایمان ہی ہے جو بندے کو برے اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ سے ملواتا ہے۔ ہاں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں اپنے ایمان کو یقین کو بھٹکاؤں گا نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی کا کوئی بھی عمل دخل نہیں۔ یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے شیطان ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا بھی ہے، اور کسی کو صاحب اولاد کرتا ہے، کسی کو باز کر دیتا ہے، پر تمہاری قسمت میں اولاد ہونا لکھا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر لکھا ہوا ہے تو پھر میری اولاد زندہ کیوں نہیں بچتی ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کسی شیطان کا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بس تمہارا یقین دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے کس تڑپ کے ساتھ دعا کرتے ہو۔ تم جادو ٹونے پر یقین رکھتے ہو؟ اب وہ چوکے، کہنے لگے کیا مطلب؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جادو اس دنیا میں ہوتا ہے؟ کہنے لگے کیوں؟ جادو پر یقین نہیں ہے؟ قرآنی آیتیں تو پڑھی ہوئی ہیں، حافظ قرآن ہو۔ جو جادو ٹونے کو، حسد جلن کو ٹھکراتا ہے اور مانتا نہیں ہے وہ تو قرآنی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جادو پر یقین نہیں ہے، لیکن اب تک میں نے صرف سنا ہے، ایسا تو کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ اب وہ خود دین کو پھیلانے والے تھے، بولے جادو پر یقین تو مجھے اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے سردار، ہماری سرکار، میرا دل میری جان ان پر قربان، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا۔ اب وہ نبی تھے اس لیے ان پر اس طرح اثر نہیں ہوا کہ ان کے معاملات بگڑتے یا مذہب اسلام کے کاموں میں کوئی رکاوٹ آتی، لیکن میں تو عام سا انسان ہوں اور میرے لیے تو بچے کا مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ کون ایسا کرے گا؟ آخر کون میرا دشمن ہے؟ تو دوست نے کہا یہاں پر دشمن دوست کی پہچان کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اکثر مسکرانے والے، آپ سے ہاتھ ملانے والے آپ کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں، آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی اپنا بھی آپ کا سگا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دل میں جلن ہے، حسد ہے، برائی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دل خراب ہے، آپ کا اپنا بھی آپ کا دشمن بن جائے گا۔ تو اب کون میرے پیچھے ہے؟ یہ میں آج رات تمہیں بتاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کون تمہارا دشمن ہے۔ دوست کی تسلی دلانے پر وہ اپنے گھر آ گئے۔ بیوی سے کہا کہ دیکھو اب پتہ چلے گا کون ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں بچے نہ ہوں اور ہمارے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں گونجے۔ اس رات ان کے دوست نے عمل کیا تو پتہ چلا کوئی آدمی ہے جو کہ کئی سالوں سے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس نے ان کی بیوی اور ان پر سخت جادو کیا ہے۔ اس کا وار اتنا زیادہ بھینکر ہے کہ وہ ان پر دن بھر پہرا دیا کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو۔ وہ بولا وہ شخص ہمارے پیچھے کیوں ہے؟ کیا وہ ہمارے خاندان کا ہے؟ تو کہا کہ ابھی مجھے پتہ نہیں چل رہا، بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک جادوگر سے وہ ملا ہوا ہے اور وہ جادوگر سفلی عمل کرتا ہے، یعنی گندا ترین عمل کرتا ہے۔ ان کے دوست نے ان کا توڑ کرنا شروع کیا۔ اس بار خوشخبری تو ملی لیکن بچہ مردہ پیدا ہوا۔ میں ان کے اندر حسد ڈالوں گا، جلن ڈالوں گا، میں ان کو غرور میں مبتلا کروں گا، میں ان کو لالچ دوں گا، ہوس دوں گا، میں ان کے اندر برائیاں ڈالوں گا۔ وہ ایک دوسرے کو پریشان کریں گے، ایک دوسرے کو تنگ کریں گے، وہ کسی کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جا جو دل چاہے کر لے۔ انہی بندوں میں سے میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھے چاہتے ہیں اور وہ جب تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تو پانی میں نہیں بھر سکتا۔ تم جانتے ہو اللہ کے ولیوں کی شان؟ تو اس نے کہا نہیں، میں اتنا نہیں مانتا ہوں، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو براہ راست مانگنا چاہیے اور کسی کا وسیلہ بھی کام نہیں آتا ہے۔ تو اس کے دوست نے کہا اے میرے دوست، تم 5 وقت کے نمازی ہو، تمہارا سر سجدے میں رہتا ہے، تم درود پاک پڑھتے ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، تم ولیوں کو نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ سے تو ہم مانگتے ہی ہیں کیونکہ اس کا کوئی دوسرا شریک ہے ہی نہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے کے لیے یہی بزرگ منظر پر آتے ہیں۔ اور تم جانتے ہو شیطان ان بڑے بزرگوں سے ڈرتا ہے، یہ اللہ والے جو اللہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں اور کبھی بھی ان کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ شیطان ان کے پاس آ نہیں سکتا بلکہ ان کو دیکھ کر کوسوں میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اور ہم جیسے عاجز بندے جب تھک جاتے ہیں، جب بہت بیزار ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، لاچار ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے ولی، اللہ والے ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو کیا کسی کی مدد کرنا کوئی شرک کا کام ہے؟ جس طرح میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ گئے؟ کہ تم نے نماز روزہ چھوڑ دیا؟
जब तुमने देखा कि एक इंसान तुम्हारे पास आया, यानी मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारी परेशानी देखी और चाहा कि तुम्हारी मदद कर सकूं, अपना इल्म मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा इल्म बहुत नाकिस है, यानी वो इल्म बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा है, जो एक अल्लाह के वली के पास है वो किसी के पास नहीं हो सकता। तुमने बहुत अच्छी बात बयान की है। उसने खुश होकर कहा, मैं तो इस बारे में इतना जानता नहीं था, जबकि मैं कुरान पाक पढ़ा हुआ हूँ, हाफिज कुरान हूँ। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हमें सच्चाई दिखाने के लिए ऐसे रास्तों से गुजारा जाता है। मेरे उस्ताद, जिनको तुम नहीं जानते हो, वो दूसरे शहर में रहते हैं। मैं तुम्हें और अल्लाह वाले का पता देता हूँ। वो आम आमिलों जैसे नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा रखी है। अब वो इतना थक चुके थे, अपनी बीवी का गम भी देख रहे थे। कहने लगे, ठीक है, मैं उन दरवेश अल्लाह वाले से भी मिल लेता हूँ। दोस्त ने कहा, मेरे यार, उनसे मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो जादू तुम पर और तुम्हारी बीवी पर किया गया है वो जरूर तुम्हें परेशान करेगा। इसलिए तुम बस उनका दिल में नाम लेते हुए उन तक पहुंचना, और अगर कोई भी तुम्हें रास्ते में बहकाने के लिए आए तो उसकी बातों पर यकीन नहीं करना। अल्लाह वालों पर यकीन ही तुम्हें शैतान से बचा सकता है, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत, वो हिम्मत नहीं है। हम चाहे जितने नमाजी, परहेजगार, रोजेदार हो जाएं, हम फिर भी खुद की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह वालों को हम इतना मानने लगे तो वो हमारे लिए हमारी हिफाजत की ढाल बनकर आ जाते हैं। उन्होंने कहा, हाँ मैं समझ गया। वो घर आए और बीवी से कहा, मैं काम के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। दोस्त ने कहा था कि बीवी से कह देना कि इस बीच दुरूद पाक पढ़ते रहे, और कोई अगर बहकाने की कोशिश करे तो उसके बहकावे में ना आए। अपनी बीवी को ये बात समझाकर वो निकल गए। अब जिस जंगल के रास्ते से उन्हें गुजरना था, वो जंगल बहुत सुनसान और सन्नाटे वाला था। वहाँ से कोई इतना गुजरता नहीं था, लेकिन उन्हें जल्दी थी और अल्लाह वाले के पास पहुँचना था, इसलिए उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और चल पड़े। वो अभी बीच रास्ते में पहुंचे ही थे कि उन्हें किसी की दर्द भरी आवाज आई। पलट कर देखा तो वो कोई बुढ़िया थी जो दुख से आवाज निकाल रही थी। वो औरत एक बड़ी सी टोकरी उठाए कहीं जा रही थी। उनके दिल में हमदर्दी आई कि मैं इसकी मदद कर देता हूँ, क्योंकि बहुत कमजोर, नादार और बहुत ही लाचार लग रही थी, और इस बुढ़ापे में इतनी भारी टोकरी उठाकर वो वहाँ से क्यों जा रही थी ये भी जानना था। वो ज़ईफा के पास गए और कहा, माँ जी क्या हुआ आपको, आप इस तरह इतनी भारी टोकरी उठाकर कहाँ जा रही हैं? बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं बहुत गरीब और लाचार हूँ, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है, न बेटा न शौहर न भाई, अकेले मजदूरी करती हूँ। जंगल में लकड़ियाँ काटने आई थी और इन लकड़ियों को बेचकर जो सामान मैंने खरीदा है बस वो मैं अपने घर लेकर जा रही हूँ। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकते हो? अब उन्हें अपने काम के लिए भी जाना था और उस ज़ईफा की मदद भी करनी थी। कहा कि ठीक है, कहाँ है आपका घर? तो ज़ईफा ने कहा, बस अंदर जंगल में है। अब वो ज़ईफा का सामान सर पर उठाकर चल पड़े। ज़ईफा उन्हें अपनी बातों में लगा रही थी। कहने लगी, बस बेटा मैं अकेले रहती हूँ और कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं। अगर तुम मेरी मदद यूं ही करते रहोगे, देखना अल्लाह ताला तुम्हारा भला करेगा। उन्होंने कहा, हाँ मैं आपकी मदद जरूर करूंगा और जब मुझे वक्त मिलेगा मैं आपके पास आ भी जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं आपका ये टोकरा रखकर वापस जाना चाहता हूँ। ज़ईफा ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बस अपने किसी जरूरी काम से। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। इससे पहले कि वो ज़ईफा को कुछ बताने लगते, एकदम से आवाज आई, नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं बताना, फौरन निकलो यहाँ से। वो चौंक कर सुनने लगी किसकी आवाज है। बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी सी आवाज थी जो कह रहे थे, फौरन बढ़ जाओ अपनी मंजिल की तरफ। बस ये आवाज सुनने की देर थी कि ज़ईफा से कहा कि चले, मैंने आपका टोकरा रख दिया है, मैं जा रहा हूँ। ज़ईफा ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह वाली की आवाज फिर से आई, बेटा तुम दुरूद शरीफ पढ़ो और इस पर फूको। उन्होंने उसी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ी और ज़ईफा को फूक मारी तो वो गायब हो गई। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, किसने भेजा था, उसे कुछ नहीं पता चल रहा था। ये अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह वाले की ये करामत तो अपनी आंखों से देख ली। अल्लाह का शुक्र अदा किया और वहीं पर 2 रकात नफिल शुक्राना अदा की कि अल्लाह ताला ने शैतानी जाल में फंसने से बचाया। अल्लाह अल्लाह करके रात तक वो अल्लाह वाले के आस्थाने पर पहुंच गए। वो अल्लाह वाले बहुत कम लोगों से मुलाकात किया करते थे। अब ये परेशानी लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे, हजरत मेरी बीवी के यहाँ अव्वल तो हमल ही नहीं ठहरता, और अगर ठहर भी जाए यानी वो माँ बनने की खुशखबरी दे भी दे, और अगर किसी तरीके से 9 माह पूरे हो भी जाएं तो बच्चे की पैदाइश मुर्दा हालत में होती है। वो रोते हुए कहने लगे, छठे बच्चे की पैदाइश भी ऐसी ही हुई कि वो जिंदा न बच सका, मेरे हाथों में उसने दम तोड़ा था। कौन है जो मेरा दुश्मन है? कौन है जो नहीं चाहता मुझे ये खुशखबरी मिले, मेरी बीवी माँ बन जाए? मेरे दोस्त ने मुझे आपका पता दिया है और कहा है कि आप बड़े बड़े मसले हल कर देते हैं। बड़ी उम्मीद और आस लगाकर यहाँ आया हूँ, और आप तो जानते ही हैं कि रास्ते में कोई आया था जिसने मुझे बहकाने की बहुत कोशिश की। हाँ वो वही जादूगर था, ज़ईफा की शक्ल में तुम्हारे पास आया था और तुम्हें यहाँ आने से रोक रहा था। देखो हम तो अल्लाह के आजिज बंदे हैं,
हमारा कोई इसमें कमाल नहीं है, ये तो सब अल्लाह ताला की देन है कि वो हमें इस काम के लिए चुनता है और हम मखलूक खुदा की मदद करते हैं, खासतौर पर वो लोग जो बहुत अच्छे होते हैं, जो किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, उनके दिल साफ होते हैं। उनकी मदद के लिए तो अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है, तुम यहाँ आए हो, कोशिश होगी कि तुम्हारी मदद की जाए, लेकिन याद रखो कि अल्लाह ताला पर ईमान यकीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। हुक्म वही देता है, जब तक तुम्हें उस पर भरोसा नहीं होगा तुम हम पर भरोसा नहीं कर सकते। हम भी तुम्हारी तरह के एक इंसान हैं। वो अलग बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफा दिया है कि हम किसी के काम आ सके। उन्होंने कहा कि बताइए फिर कौन है वो जिसने मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी को उजाड़ दिया है कि हम वो खुशी भी नहीं पा रहे। अल्लाह वाले कहने लगे कि ये किसी आम जोरावर जादूगर का वार नहीं है, बल्कि ये तो किसी खबीसुल आइन यानी जादू की दुनिया का इंतहाई गलीस, गंदा और माहिर जादूगर है, जिसका वार है जो गैर मुस्लिम है। वो अपने खुदाओं के सामने इस अमल को करता है। वो शैतानों को पूछता है और गंदगी के ढेर पर बैठकर इस अमल को करके वो लोगों की जिंदगी को खराब करता है। उसने कहा, लेकिन उसको मुझसे क्या दुश्मनी है? तुम्हें ये तो पता चल गया होगा कि तुम्हारे किसी अपने ने ही उससे ही काम करवाया है। अब वो अपना कौन है ये तुम्हें बाद में मालूम हो जाएगा, पहले हमें उस जादू का तोड़ करना है। तो वो साहब कहने लगे, जी आप मुझे बताइए। आपने फरमाया कि नहीं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस से बाहर है। मैं इस उम्र में भला इतनी सख्त मेहनत कैसे कर सकता हूँ? इसका तोड़ भी कोई खबीसुल आइन यानी काला जादू करने वाला ही कर सकता है। अब वो हैरान हुए कि आपके तो बहुत चर्चे सुने हैं मैंने, और आपके बारे में तो ये भी कहा गया है कि आप मिनटों में चुटकी बजाकर मसले को हल कर देते हैं, और आप कहते हैं कि आप इस अमल को नहीं कर सकते हैं। पर अभी तो आप कह रहे थे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो फिर आपने ये दो बातें क्यों की हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तुम यहाँ पर भेजे गए हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद के लिए हमें तुम्हारे लिए यहाँ पर रखा है ताकि हम तुम्हारे काम आए। तो फिर आप उससे कह रहे हैं कि मैं उस जादूगर का कोई इलाज नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? मैं किसके आगे अपनी फरियाद रखूंगा? एक तो मैं वैसे ही अल्लाह वालों को नहीं मानता था, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे दिल में ये बात डाली कि अल्लाह वाले तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देंगे। आपके पास आकर आपकी बातों से मुझे हिम्मत भी बंधी थी, आपने मुझे बचाया भी। अब कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। हजरत मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अचानक आपके बदलने पर मैं बड़ा ही हैरान हूँ। अब मैं क्या करूँ? बहुत मजबूर हूँ। अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आप किस तरह साफ मना कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी ही बेचारगी से बोले कि कुछ तो हल होगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हजरत फरमाने लगे कि हाँ मैं तुम्हें हल बता देता हूँ कि तुम यहाँ से निकलोगे, एक गांव तुम्हें नजर आएगा। उस गांव के बाहर एक वीरान नापाक गंदी जगह पर एक खबीज आदमी ने इन दिनों डेरा लगाया हुआ है। तुम फौरन उसके पास चले जाओ। बात समझ में तो नहीं आई कि क्यों ऐसा कहा, वो कौन है और आप मुझे उसके पास क्यों भेज रहे हैं? आप जोगी कह रहे हैं, तो एक जोगी मेरे मसले को हल करेगा। आपने कहा, देखो तुम भेष बदल कर जाना यानी अपना हुलिया बदल लेना, वो तुम्हें पहचानेगा नहीं। लेकिन आपकी बात मेरे सर से ऊपर जा रही है। एक तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, फिर मैं उसके पास जाकर खड़ा हो जाऊँ। आपने कहा, मैं जो कह रहा हूँ बेटा वही काम करो। क्या तुम चाहते नहीं हो तुम्हारी इस परेशानी का हल निकले? हाँ मैं चाहता हूँ, तभी तो आपके पास आया हूँ, लेकिन आपने तो अनोखी बातें कह दी हैं। मैं तो बस आपके कहे को देख रहा हूँ। देखो तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें अल्लाह ताला की जात पर भी भरोसा होना चाहिए। कहा कि मैं अल्लाह ताला की जात पर ही भरोसा कर रहा हूँ, तभी तो कहता हूँ कि जोगी के पास जाकर मेरा मसला कैसे हल होगा। आप मुझे ठुकरा रहे हैं और एक गैर मुस्लिम के पास भेज रहे हैं, न जाने कौन है वो। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हें ठुकरा नहीं रहा हूँ, बस सीधी सी बात कह दी है कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। जब कोई काम नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता बिलावजह। तुम्हारी बात के लिए मैं तुम्हें आज दे दूं और कहूँ कि चलो मैं तुम्हारे लिए रात भर बैठकर अमल करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, और तुम्हारी इस चीज का हल न निकले तो फायदा, तुम्हारा दिल भी टूटेगा, तुम मेरी तरफ से दुखी हो जाओगे। फिर कहोगे एक बुजुर्ग ने मेरे साथ झूठबाजी की। एक तो वैसे ही तुम बुजुर्गों को मानते नहीं थे और अब ऐसी बातें करोगे तो सोचो मेरे ऊपर तो बड़ा बुरा ठप्पा लग जाएगा अल्लाह वाले का। इस कदर बदलाव देखकर वो हैरान भी थे, लेकिन पहली बार ही ऐसी बातें सुन रहे थे। फिर कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही करो, उसके पास जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। आपने कुछ इस अंदाज में आंखों में आंखें डालकर बात की थी। हुक्म दिया था कि वो साहब फौरन उस जगह के लिए रवाना हो गए। राह में कांटे बिछे हुए थे, लेकिन अल्लाह रसूल का नाम लेकर वो बढ़ते चले जा रहे थे। अल्लाह ही का तो आसरा था। अब वो जैसे ही उस गांव के बाहर पहुंचे तो सच में दूर से एक आग का दहकता अलाव दिखा। उन्होंने बुजुर्ग की बताई हुई निशानी देखकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दूर से देखा कि एक आदमी आग के पास बैठा हुआ है और इर्द गिर्द उसके मानने वालों का जमघट्टा है। अभी थोड़ा ही दूर थे कि वो शख्स उछल कर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो देखो आ गया,
जादू का डसा, वो आ गया, कुरान पढ़ाने वाला, वो मौलवी जो है खुदा का मानने वाला है। ये सब सुन रहे थे। वो लोगों की तरफ देखने लगे जो कि मुसलमान ही लग रहे थे, क्योंकि उनमें औरतें भी थीं जिन्होंने हिजाब किया हुआ था, लेकिन वो उस जोगी के पास बैठी हाथ जोड़े उससे कुछ कह रही थी और उस आग में कुछ डालती जा रही थी। फिर वो जोगी उनसे कहने लगा, हाथ जोड़कर तुमने आग से मांग तो लिया है, अब तुम औलाद भी मांगो। तुम लोगों ने हाथ जोड़कर इस आग से अपनी बात कह दी है ना, तुम्हें औलाद दे दे, तुम्हें पैसा दे दे, तुम्हें घर दे दे, तुम्हें सब कुछ दे दे, तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करने लगे, तुम्हारे कदमों की धूल बन जाए। वो सब बारी बारी यही कहते जा रहे थे जो जोगी दोहरा रहा था। फिर जोगी ने दोबारा से उन साहब को देखा और कहा, हाँ भाई मौलवी, यहाँ आ गए तुम, किसके कहने पर आए हो? उन्होंने कहा, इसने मुझे कैसे पहचान लिया, मैं तो अपना हुलिया बदल कर आया था। अभी वो सोच रहे थे कि जोगी जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे सब सुनाई दे रहा है। तुम यहाँ पर अपना हुलिया बदल कर आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ औलाद हो ही नहीं सकती, तुम्हारी बीवी कभी तुम्हें बाप बना ही नहीं सकती, तो सोचो ना यहाँ पर किसके सामने गिड़गिड़ाते हुए आए हो। समझ रहे थे तुम्हारा हुलिया देखकर मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं। अरे मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगे, मुझसे सवाल करोगे औलाद का और मैं तुम्हें औलाद दूंगा। देखो मैं ही तुम्हें औलाद दे सकता हूँ। वो चुप खड़े सुन रहे थे, लेकिन चूंकि उन्हें अल्लाह वाले ने भेजा था, उसके बाद वो बोले, हाँ मैं औलाद के लिए ही आया हूँ। फिर उन्होंने जोगी को अपना मकसद बता दिया कि मेरी औलाद जिंदा नहीं रहती। अब वो जोगी खुशी से नाचने लगा, पागलों की तरह कहने लगा, जाओ फला के पास जाओ, वो दरवेश जिनको बड़ा भरोसा है अपने अल्लाह पर, उन्होंने यहाँ क्यों भेजा तुमको? क्या हुआ, हार गए? देखा मेरी कितनी ताकत है, देखा किसको मानता हूँ मैं इतनी कुदरत वाला हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी मेरे कदमों में आ सकता है। ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सब मुझे माज़अल्लाह सजदा करते हैं और देखो तुम मुसलमान होकर भी मेरे पास आ गए। गर्ज उसने दरवेशों के साथ साथ उन साहब को भी बुरा भला कहा और बड़े बड़े खुदाई दावे भी किए। फिर कहने लगा, अच्छा अगर तुमको मुझसे ही अमल करवाना है और चाहते हो कि तुम साहिब औलाद हो जाओ, तुम्हारे यहाँ चांद सा बेटा पैदा हो, तो तुम्हें अपने दीन को छोड़ना पड़ेगा। जो कुरान तुम पढ़ाते हो उस काम को तुम नहीं करोगे और तुम अपने रब को, रसूल को भूल जाओगे। तुम्हें चुटकी बजाकर इस मसले का हल निकाल सकता हूँ और एक औलाद नहीं बल्कि तुम्हारे पास 10 बेटे पैदा होंगे, वो भी जिंदा, मुर्दा नहीं। अब यहाँ उन साहब के ईमान का इम्तिहान था कि आया वो बेटों के लिए उस जोगी की बात मानते हैं, अपने दीन को छोड़ देते हैं, गैर मजहबी बन जाते हैं, कलमे को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल की बातें नहीं करते, या फिर वो कहते कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अब यहाँ पर वो साहब डगमगाए कि मेरी बीवी, कितना मासूम चेहरा है उसका, बड़ी ही उम्मीद लगाकर बैठी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगती रहती है, सजदे में सर रखती है और उठाती भी नहीं, हर वक्त औलाद का सवाल करती है। चाह उसको इतनी है कि कहीं इस गम में दुनिया से ही ना चली जाए और खुद मैं भी तो बाप बनना चाहता हूँ। एक के बाद एक 6 औलादें मेरी इस दुनिया से चले गईं, वो गम मेरे सीने में है और अल्लाह वाले ने भी मुझे इनके पास भेज दिया। इसके पास भेजने की यही वजह होगी कि ये आदमी मेरी मदद करेगा। दिल में सारी बातें चल रही थी। वो जो सोचते हैं अल्लाह वाले क्या ही कर सकते हैं। अब देखें, किसी इंसान का जो कुरान पढ़ाने वाला हो, जो इबादत करने वाला हो, जो शरीफ हो, पाकबाज हो, बुराई की तरफ न बढ़ा हो, जो एक अच्छा इंसान हो, लेकिन अल्लाह वालों को नहीं मानता। अल्लाह वाले हमें बहुत सी बुराइयों से ऐसे निकाल लेते हैं कि हम खुद भी नहीं सोच सकते हैं। वो हमारे सामने निशानियां लेकर आते हैं, वो निशानियां जिससे हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। हम समझते हैं हमारी अच्छाई करना ये सब हमारा अपना अमल है और हम किसी भी वक्त शैतान के बहकावे में आ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके चुंगल में हम बुरी तरह से फंस सकते हैं। अल्लाह वालों को मानने वाले इस बात से बेफिक्र होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी अगर ऐसा कुछ हुआ या वो गड्ढे में गिरे या उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो अल्लाह वाले उनको बचाएंगे, ना सिर्फ मुश्किल से बल्कि उनको डूबने से, उनको गिरने से उनकी रहनुमाई करेंगे। उनको फौरन कहेंगे, बेटा रुक जा, ऐसा नहीं करना, दिल में आकर बात डाल दी जाएगी। ये होते हैं वो अल्लाह वाले, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, जिनके मकाम की हकीकत हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उनसे मोहब्बत करने वाले इस बात को जरूर समझते हैं। तो यही उन साहब के साथ हुआ जो पहले अल्लाह वालों को नहीं मानते थे, लेकिन जैसे ही अल्लाह वाले से मिलकर उनकी मोहब्बत दिल में आई, उनके हुक्म पर फौरन खड़े भी हो गए। जैसे ही दिल में यह ख्याल आया कि मैं इस जोगी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता हूँ, ये मुझे औलाद दे देगा, तभी अल्लाह वाले की आवाज आई, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें औलाद देगा? क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी को मारने वाला, किसी को पैदा करने वाला है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसकी बातों में आकर अल्लाह ताला से मुनकिर हो जाओगे? अगर ऐसा हुआ तो सोच लो, सारी जिंदगी की इबादत, सारी जिंदगी का अच्छा अमल सब चला जाएगा। जादू हराम है, जादू बर्बाद करता है, यह आदमी जादूगर है। दिल में यह भी ख्याल आया,
अगर इससे बचाना ही था तो भेजा क्यों? बोले, बस तुम खुद समझ जाओगे तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है। अब दिल में अल्लाह वाले की मोहब्बत थी और कुरान उनके सीने में बसा था। हाफिज कुरान थे। अल्लाह ताला एकदम से उन्हें होश में लाया। वो कहने लगे, ए जोगी, तू अल्लाह ताला को नहीं मानता, तू शैतान का पुजारी है, लेकिन मैं अपने रब को मानता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बे औलाद रहूंगा, चाहे मेरे बच्चे मुर्दा पैदा होते रहें। ये भी इज़्ने इलाही है, यानी अल्लाह का हुक्म है, तो मैं इस पर भी खुश हूँ। लेकिन तेरी खातिर मैं अपने मजहब को नहीं बदल सकता, मैं कलमा नहीं छोड़ सकता। फिर उन्होंने उस शैतान के सामने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जोगी कांप गया, जबान बंद हो गई। वो साहब पूरे मजमे की तरफ देखकर कहने लगे, तुम लोग तो मुसलमान हो और इस जोगी से मांग रहे हो, क्या तुमको शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये तुम्हारे ईमान को खा रहा है? सब कुछ बर्बाद कर दिया है इसने तुम्हारा, अब कैसे देगा तुम्हें औलाद? ये तुम्हें झांसा दे रहा है, झूठ के जाल में फंसा रहा है, तुम्हें किस तरह इसने बेदीन कर दिया है। पर वो लोग तो जैसे उनकी बात मान ही नहीं रहे थे, ना ही सुन रहे थे। वो वापिस आ गए और अपने रब को पुकारा, या अल्लाह, ये भी मखलूक है जो तेरी नाफरमान है, जो शैतान को पूछती है। शैतान जिसका साथी है तूने, जब शैतान को इख्तियार दे दिया तो या अल्लाह अपने मोमिन बंदों को भी तो तूने इख्तियार दिया है, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ऐ मेरे मालिक, ये जो भी है मेरे सामने इस राज को खोल दे। मैं आज तेरे सामने भीख मांगता हूँ, मैं कहीं भटकने नहीं जाऊंगा, सिर्फ तुझे पुकारूंगा, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये जालिम मुझ पर गालिब आ गए हैं और चढ़ दौड़े हैं और जुल्म करने से बाज नहीं आ रहे। वो रो रो कर अल्लाह ताला के हुजूर इल्तिजाए करने लगे। अचानक दिल में अलका हुआ, यानी दिल में बात आई कि जादू का तोड़ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास से किया था, और जादू भी इंतहाई सख्त यानी गंदा वाला था, बल्कि आखिरी दर्जे का था। जब आक़े करीम ने मुआविज़तैन से ये जादू तोड़ा तो मैं भी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ता हूँ। अब उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और उसी रात से बावजू होकर मस्जिद में जाकर सूरह फलक और सूरह नास उस जादू की तोड़ की नियत से पढ़नी शुरू की। ये पूरी रात पढ़ते रहे और दिन को भी विर्द चलता रहा, हर वक्त बावजू रहने लगे। छठे दिन रात को हल्की सी नींद आ गई और अचानक खून की पूरी बाल्टी उनके ऊपर जैसे किसी ने गिरा दी। गिराने वाला कोई नहीं था। बहुत परेशान हुए, उठे, मस्जिद के साथ ही कुआं था, वहां नहाए धोए और कपड़े भी पाक किए, मस्जिद धोई। अब सोचा कि बीवी की भी खबर लूं। घर पहुंचे तो वहां भी यही हाल था और बीवी इंतहाई परेशान थी। बीवी को दिलासा दिया और फरमाने लगे कि नेक बख्त, अब कुछ हलचल हो गई है, इंशाल्लाह अब काम बन जाएगा। एक नए वलवले और जोश से उसी रात से फिर से दोबारा मस्जिद में अमल शुरू कर दिया। 9वें दिन फिर वही हुआ, ऊँघ आई और दोनों मियाँ बीवी पर खून की बाल्टी गिरा दी गई। उन्होंने हिम्मत न हारी और जारी रखा अपना विर्द। 13वें दिन सुबह के वक्त वही जादूगर मस्जिद में दाखिल हुआ और आते ही पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। उन साहब ने उसे बोला कि तू मुझसे क्यों माफी मांग रहा है? अरे लेकिन माफी मांगने के पीछे क्या वजह है, क्या चाहिए और क्यों कदमों से लिपट के बैठ गए हो? वो बोला, जब तक कुछ नहीं देंगे मैं नहीं हिलूंगा। अरे तुम तो बड़ा फखर से काम करते थे, कितने मुसलमानों को बेदीन किया है, अपने आगे सजदा करवाते थे, अपने खुदाओं की पूजा करवाते थे और इतना अकड़ कर चलते थे। अब ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई कि यूं कदमों को पकड़े बैठे हो, वो भी मेरी तो कोई औकात नहीं है, मेरा सब छीन लिया गया है। वो दहाड़े मारने लगा, मैं कोई बड़ा जोगी नहीं, मैं कोई बड़ा आमिल नहीं, मेरा सब कुछ गारत हो गया, सब बर्बाद हो गया। बस एक बार कह दें कि माफ किया। ठीक है चलो माफ कर दिया, अब बताओ क्या मसला है तुम्हारा? ने माफ कर दिया है तब कोई जरूरत नहीं है कोई बात बताने की। तो उन्होंने कहा, भाई अगर माफी मांग रहे हो तो बताओ वजह क्या है? तो कहा कि वजह जानने के बाद क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें यह भी नहीं कहूंगा कि तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया है, बस बता दो कि वजह क्या है। फिर उसने जो बात कही वो सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या ऐसा भी हो सकता है? कोई अपना इतना गिर सकता है? बीवी की तरफ देखा और कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा अपना मेरे साथ ऐसा करेगा। खैर तुमने जो कहा है तुम्हारी इस बात का यकीन तो तभी करूंगा जब तक मैं अपने मुर्शिद से ना पूछ लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। हाँ पूछ लो जाकर और उनसे कहना कि आप मुझे सजा नहीं दें, बहुत हो गया है। उसके बाद वो अल्लाह वाले के पास आए। अल्लाह वाले ने उनको देखकर कहा, हाँ भाई क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई आया था? हाँ वो मेरे पास आया था, वो जादूगर, लेकिन उसने जो बात बताई उसको सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। एक सदमा सा दिल को लग गया है कि कोई अपना भी ऐसे गिर सकता है। क्या आप इस बात को जानते थे? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहा, हाँ मैं जानता था। तो फिर आपने खुद इस अमल का तोड़ क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तुम्हारा भरोसा देख रहा था। किस पर? अल्लाह ताला की जात पर। फिर खुद पर, क्योंकि इंसान कलाम इलाही जो पढ़ता है, कलाम पाक पढ़कर क्या उसे समझ जाती हैं आयतें? सूरतों पर उसका ईमान होता है?
قرآن سچ میں جو کہنا چاہتا ہے، جو ہم روشن مثال دیکھتے ہیں، قرآن پاک تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، صرف رہنمائی ہے۔ قرآن پاک پڑھ کر بس اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، جبکہ قرآن میں جگہ جگہ ہمارے ہر سوال کا جواب ہے۔ میں تو سمجھ گیا آپ کی بات۔ واقعی سورہ فلق اور سورہ ناس کی میں نے وہ طاقت دیکھی کہ اس کو میں نے جادو کے توڑ کے لیے پڑھا تو خود میرے گھر میں نے وہ سب ہوتے دیکھا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ خود تو میرے پاس آیا، لیکن اصل میں اسے اس کام کے لیے کہا گیا تھا۔ ہاں، اور کس نے کہا تھا؟ اسی بات کی تصدیق اور ثبوت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو جو اس نے کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ ہاں وہ سچ ہے۔ تو ایسا میرا خون کیسے کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں سب کچھ جائز ہے، جو دل چاہے انسان کر سکتا ہے۔ اگر وہ شیطان کی راہ پر چلنے والا ہو تو پھر ہم اس کو کیسے یہاں پر بلائیں گے، اور وہ کیسے اگلے گا سارا سچ؟ تمہارا دشمن بہت شاطر اور چلاک ہے۔ اس جادوگر کو تو ہم نے اپنے جنات سے پٹوا دیا، تبھی معافی مانگ رہا تھا، اور تبھی خون کی الٹیاں بھی کرتا ہوا تمہارے پاس آیا، قدموں سے لپٹ گیا، معافی بھی مانگی، کیونکہ تمہارے اس عمل سے الٹا اس پر ہی سارے وار ہو گئے، تو وہ تو تمہارے پاس آ گیا۔ لیکن تمہارے جس رشتہ دار نے یہ کام کیا ہے وہ ایک دوسری چال چلے گا، کیونکہ جب عمل کروانے والے کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ پھر سے ایک اور تیر بھیجتا ہے۔ تو اب سوچو کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ ہی سب بتا سکتے ہیں، آپ نے تو میرا سب کام کیا ہے۔ میں یہ بھی سمجھ گیا کہ آپ نے مجھ سے کیوں یہ کام کروایا، چلیں میں تو آپ کو مان گیا۔ آپ کیسے اس شخص کو بلائیں گے؟ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آج رات بھی تم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو، اور جو کچھ تمہارے اوپر ہوگا اس کو فوراً مجھے بتا دیا جائے گا، تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ عمل 7 دن کا ہے، اور 7 دن کے اندر وہ ضرور سامنے آئے گا جو تمہارا سب سے بڑا حاسد ہے۔ اس لیے انسان حسد میں ہی تو جادو کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آ گئے، اور کھانا کھانے کے بعد وہ مسجد چلے گئے۔ آج رات بھی انہیں عمل کرنا تھا۔ یہ 7 دن کا عمل تھا اور بڑا کٹھن تھا، بلکہ یہ عمل اس عمل سے بھی زیادہ سخت تھا، کیونکہ اس بار جس انسان نے عمل اس جادوگر سے کروایا تھا وہ کسی اور بڑی جگہ چلا گیا۔ بہرحال انہوں نے اللہ کا نام لے کر اپنا عمل شروع کیا۔ بیوی کو بھی کہہ دیا کہ تم بھی وہی پڑھتی رہو جو میں ورد کر رہا ہوں۔ اس پہلی رات کو پڑھائی شروع کی گئی، اور جیسے ہی سورہ فلق کی 5 آیتیں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، لگا کہ زمین ہلنا شروع ہو گئی۔ وہ زمین ہلتی جا رہی تھی۔ مسجد میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے، اپنے گھروں میں سب سو رہے تھے، اور وہ صاحب اپنا عمل کر رہے تھے۔ مسجد کے اندر زور زور سے ہلنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ دیواریں بھی گر جائیں گی، لیکن یہ سب ایک چھلاوا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ سب انہیں ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ صاحب آنکھیں بند کیے سورہ فلق پڑھتے جا رہے تھے اور رکے نہیں۔ جتنی بار انہوں نے سورہ فلق پڑھی اتنی ہی بار وہ زمین اور وہ دیواریں ہلی۔ پھر اس کے بعد جب سورہ فلق پڑھ لی گئی، تعداد مکمل ہو گئی، تو پھر سورہ ناس کا ورد کیا، کیونکہ پہلے سورہ فلق پڑھی جاتی ہے، پھر سورہ ناس جو کہ آخری سورت ہے۔ اور جب سورہ ناس کی 6 آیتیں پڑھی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، تو اس وقت ایسا لگا کہ مسجد کی چھت سر پر گر جائے گی، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھے۔ یہاں ان کی بیگم بھی اپنا عمل کر رہی تھی، اور لگ رہا تھا کہ وہ ساتھ میں بڑی چیز کھڑی ہے، لیکن پھر اس کو کسی نے اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، کالے کالے سائے وہاں پر لہرا رہے تھے اور میاں بیوی کو تنگ کر رہے تھے۔ وہ صاحب تو اپنا عمل کر رہے تھے، لیکن اللہ والے بھی ان کی مدد کرتے جا رہے تھے۔ وہ بڑی پڑھائی کر رہے تھے، یعنی بڑا وظیفہ پڑھ رہے تھے، کہ جو اللہ والے کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا جاتا ہے اس کو خود وہ وظیفہ کرنا ہوتا ہے، تبھی اس کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اس رات بھی خون کی بالٹی گری، اس رات بھی چیزیں اٹھا کر پھینکی گئی، اس رات بھی کچھ ایسا ہوا کہ اگر ان کے اندر ہمت نہ ہوتی اور اللہ والے کا ساتھ نہ ہوتا تو وہ اس عمل کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ پر اللہ والے ہر بار اپنے جنات کے ذریعے معلوم کر رہے تھے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ اگر گڑبڑ ہوئی تو پھر ڈرایا بھی گیا اور جنات کو مارا بھی گیا۔ 7 دن یہ عمل کیا گیا، اور 7 دن میں ایسی بھیانکر چیزیں ہوئیں کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ ڈر کر عمل چھوڑ دیتا، لیکن چونکہ یہ معاملہ زندگی اور موت کا تھا اس لیے وہ لڑے اور خوب لڑے، لیکن اللہ والے کے ساتھ کے بغیر یہ لڑائی بھی ممکن نہیں تھی۔ پھر 7ویں دن ان صاحب کو خبر ملی کہ ان کا بھائی چھت سے گر گیا ہے اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، اپاہج ہو گیا ہے۔ یہ وہی بھائی تھا جس نے اپنے بھائی پر جادو کروایا تھا۔ اللہ والے تک یہ خبر پہنچی۔ آپ نے کہا تم میرے ساتھ اسی گھر چلو۔ آپ ان کے ساتھ گھر پہنچے۔ وہ آدمی بستر پر پڑا ہوا تھا اور اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو میرے بھائی، میں نے لالچ میں اور حسد میں تمہارے گھر کو برباد کرنا چاہا۔ میں تمہاری بیوی پر گندی نظر رکھتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ میری بیوی بنے،
لیکن میری ماں نے اس کا نکاح تم سے کروا دیا اور وہ تمہاری بیوی بن گئی، کیونکہ تم صاحب حیثیت تھے اور بہت کماتے تھے تو تمہاری شادی اس عورت سے ہو گئی۔ میرے اندر حسد کی آگ جلنے لگی اور میں اسے پانے کے لیے سب کچھ کرنے لگا کہ تمہاری اولاد پر بندش کروا دی۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں کوئی اولاد نہ ہو اور تم اسے چھوڑ دو اور تمہاری بیوی تم سے بیزار ہو جائے، جبکہ تم ایک اللہ کے نیک بندے ہو، اس لیے تمہارا دل اپنی بیوی سے خراب نہیں ہوا اور تم اس کے ساتھ رہے۔ میں تمہارا سب کچھ برباد کرنا چاہتا تھا، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس گندے جادوگر سے ایسا بھیانک جادو کرواؤں کہ تم کبھی خوش نہ رہ سکو، تم اس قابل نہ رہو، تمہاری بیوی مر جائے، تمہارے اندر کی مردانگی ختم ہو جائے، پر ایسا نہ ہوا۔ نہ جانے کون تھا جو بار بار تمہیں بچا رہا تھا اور تمہاری بیوی کو بھی۔ پھر وہ جادوگر جو میرے پاس آیا تو وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، خود کو طاقتور کہتا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے غیر مسلم بنایا، اپنے آگے سجدے کروائے، اپنے شیطانوں کی پوجا کروائی، لیکن اس وقت اس کی حالت دیکھ کر میں تو پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ تمہارے بھائی نے اس کا توڑ نکال لیا ہے اور وہ جس اللہ والے کی نگرانی میں ہے وہ مجھے مار ڈالیں گے، ان کے جنات مجھے ختم کر ڈالیں گے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ تو چلا گیا، پر پھر میں نے ایک اور جوگی کو پکڑا اور اس کو میں نے کہا، تم جتنی چاہے رقم لے لو، میرا یہ کام کر کے دو، کیونکہ میں اپنے بھائی کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی ساری دولت کو ہتھیانا چاہتا ہوں، اس کو نامرد بنانا چاہتا ہوں۔ وہ بنگالی جادوگر تھا اور اس نے میرا کام بھی کیا، تمہارے بچوں کو مار بھی ڈالا، پر تم نے پھر سے 7 دن عمل کر کے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ جادوگر تو کام سے گیا ہی، یعنی بہت اذیتناک موت مرا، لیکن میں چھت سے گر گیا اور اب تمہارے سامنے میری حالت ہے۔ اللہ والے جو سب کچھ سن رہے تھے، آپ نے کہا، تم نے اپنے بھائی کو برباد کرنے کے لیے اس حد تک خود کو گرا لیا، تمہارا کوئی دین ایمان نہیں، ایک مسلمان تھے نا، اس قدر حسد اپنے ہی بھائی سے، وہ بھی ایسا بھائی کہ اگر تم اس سے کچھ مانگتے وہ تمہیں سب کچھ دے دیتا۔ تم نے اس کی ہی زندگی کو خراب کر کے اس کے بچوں کو مار ڈالا۔ سوچو 6 بچوں کی موت کے تم ذمہ دار ہو اور تم ایک قاتل ہو، تمہیں کیا سزا دی جائے، تم تو خود اپاہج ہو چکے ہو۔ وہ رونے لگا، اس نے کہا، ہاں میں نفرت کی آگ میں جل رہا تھا اور میں نے خود کو بھلا دیا، یہ بھی بھلا دیا کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اپنے بھائی سے چھین کر مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، ساری عمر کے لیے اپنے اپاہج ہو گیا، اس بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہوں، کیا مجھے معافی نہیں ملے گی؟ میرے بھائی تم مجھے معاف نہیں کرو گے، دیکھو میں اپنی سزا بھگت رہا ہوں۔ اس نے اللہ والے کی طرف دیکھا، بہت التجا کرتے ہوئے اللہ والے نے حافظ قرآن کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، اب تم کیا اس کو سزا دو گے؟ اس کو تو قدرت نے اپنے آپ ہی سزا دی ہے۔ آپ صحیح کہتے ہیں حضرت۔ اس کے بعد اللہ والے ان کو اپنے ساتھ لے کر آستانے پر آ کر کہا، اب میں جو تمہیں پڑھائی کرنے کے لیے دے رہا ہوں وہ پڑھو، اس کے بعد اپنے گھر کو پاک کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ نصیب ہوا تو اولاد ضرور عطا کرے گا، اور اس بار کوئی اولاد تمہاری ماری نہیں جائے گی۔ یہ اللہ والے کا یقین تھا کہ انہوں نے جو وظیفہ دیا اس کو وہ پڑھتے رہے۔ وہ عمل بھی 1 مہینے کا تھا، لیکن 40 دن تک اس وظیفے کو کیا گیا، صدقہ بھی دیا گیا، خیرات دی گئی، اور پھر 1 مہینے کے اندر خوشخبری ملی کہ وہ 2 جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ اور اس بار جب بچے کا جنم ہوا تو وہ بالکل صحت مند تھے۔ دونوں بچے اپنے ماں باپ کی خوشیوں کی وجہ بنے، ایک بیٹا اور بیٹی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت کی صورت میں نوازا۔ وہ اللہ والے کا احسان کبھی نہیں بھول سکے، لیکن اس بات کی انہوں نے ہر ایک کو خبر دی اور یہ تعلیم بھی دی کہ جادو ٹونا بالکل حق ہے، جادو کروانے والا بھی ہوتا ہے، اور جادو جس پر ہوتا ہے اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے، بلکہ وہ موت کے گھاٹ بھی اتر جاتا ہے، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ جادو ایسی خطرناک چیز ہے، پر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ کو یقین ہے اور آپ قرآن پاک کی صورتیں جو نازل ہوئی ہیں ان کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کو دل سے پڑھتے ہیں، تو آپ جادو سے دور ہو سکتے ہیں اور جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اللہ سے قریب ہونا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ صرف یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ جادو ہے اور کوئی عمل نہ کریں، کوئی توڑ نہ کریں، اس پر بھی آپ کا ایمان برباد ہوگا۔ تو جو چیز حق ہے، جو چیز برحق ہے، جو چیز سچ ہے، اس کو مانے۔ جنات کو ماننا، جادو کو ماننا اور نظر کو ماننا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ قرآنی آیات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کو جھٹلائیں گے اس کا مطلب ہم قرآن پاک کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حل دیا ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے، اس کا حل نکالیں، ضرور نکالیں، اور جس طرح ان صحاب نے اس کا حل نکالنے کے لیے اللہ والے سے رجوع کیا، اللہ والے نہ ہوتے تو وہ بھی بھٹک جاتے۔ یہ اللہ والے ہیں جو آپ کو ہوش میں لاتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو آپ کو سچ کی پہچان کرواتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ والے ہی تھے جن کے ساتھ نے ان کو طاقت دی، ورنہ اتنا برا عمل، اتنا برا جادو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ اپنی اولادوں کے لیے ترستے رہتے۔
6 اولادوں کو اس جادو نے مار ڈالا۔ وہ 2 اولادیں بھی نہیں بچتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو وہ اولاد نصیب ہوئی اور آگے جا کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنی۔ جس نیت کے لیے اولاد کو مانگا تھا وہ اولاد ان کے دین کو پھیلانے میں ان کی مددگار ثابت ہوئی۔